नमस्कार दर्शक बंधु मु बुलु आपण मानकु स्वागत करुच्ची आमर अति प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल बुलु फार्मिंग दुनिया माध्यम दर्शक बंधु आपण मैंने देखिपे बर्तमान मु भेंडी फिल्ड रही जोटा कि भेंडी चाषर विभिन्न प्रकार वीडियो आम चैनल माध्यम अपलोड करा जायछि। तो आज भिडटी रही भेंडी फसल रे साहाबी रोग जोटा कि येलो मोजाइक भूताणु। तो किछि चाषी भाई कमेंट थिला तो सेथिलागी वीडियोटी आज अपलोड करा जाउछि काहेकि वीडियोटी बहुत इंपोर्टेंट हबो। वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए कहीं भेंडी फसल ए जो मोजाइक भूताणु लगी थाए तो कहीं लगी थाए तो से की पदक्षेप नवा दरकार। तो जदि भी नुआ करी भेंडी चाष करेंगे क्यों क्यों किसम बाछि कले यही साहाबी रोग लगी न थाए ता सहित कौन सब रही सुरक्षात्मक उपाय कौन रही जदि भी साहाबी रोग लगी तो से रासायनिक मेडिसिन कौन सब यूज करवा तार टेक्निकल कौन रही केते मात्रा व्यवहार करवा तो संपूर्ण डिटेल्स आपण मैंने ये वीडियो माध्यम देखिपारे। दर्शक बंधु वीडियोटी लंबा हो जापे प्राय 7 ରୁ 8 मिनट क्रॉस कर जापे तो निहात रूपे धैर्य सह वीडियोटी को प्रथम ରୁ शेष पर्यंत देखंतु। तो शेष पर्यंत देखले जानीपारे यही साहाबी रोग को किपरि आपण मैंने कंट्रोल करें। तो दर्शक बंधु डेरी करवानी चलतु वीडियोटी स्टार्ट करवा। दर्शक बंधु आसतु आमे जानिबा यही साहाबी रोग लगिले यार लक्षण गुड़िक सब कौन सब देखा जाए। भेंडीर यही भूताणु रोग अधिक अमल क्षति करिथाए। यह फसलर सबु अवस्था देखा जाए एवं धला माछी बेमिसिया टाबाकी द्वारा विस्तार लाभ करिथाए। पत्र रे हलदिया शिरा और मोजाइक दाग देखा जाए। जदि फसल सहल अवस्था संक्रमित होता है फल अमल सर्वाधिक 96% पर्यंत कमी जाए। पांडुरता शिरा और प्रशिरार हलदिया कारणर विभिन्न मात्रा सहित सबुज और हलदियार एकांतर मोजाइक दाग छोट पत्र कम और छोट फल एवं गछ रुगुड़िया वृद्धि द्वारा यही रोग चिन्हट होता है। प्रारंभिक अवस्था संक्रमित पत्र केवल शिरार हलदिया करण देखा जाय थाए किंतु परवर्ती समय रे संपूर्ण पत्र हलदिया हो जाए। जेतेबेले अंकुरणर 20 दिन पर गछ संक्रमित होता है ताहा रुगुड़िया हो जाए। जदि सहल ऋतुरे नुआ पत्र संक्रमित होता है ताहा संपूर्ण हलदिया माटिया होई पारे एवं सुखी जाए। फूल फुटिबा परे गछ संक्रमित होइथिले फूल अंश और ऊपर पत्र शिरा हलदिया हो जाए। तथापि यह किछि फल उत्पादन करिथाए किंतु ताहा हलदिया और टाण होइथाए। जेउ गछ विलंब अवस्था पर्यंत सुस्थ भाव बढ़ी थाए और साधारण फल अवस्था धारण करिथाए सही गछ कांडर निम्न अंश किछि छोट डाल देखा जाइथाए। दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिबा यार कारण कौन कहीं येलो मोजाइक भूताणु बा साहाबी रोग लगी थाए। तो यही क्षति बेगम भूताणु द्वारा होता है जहाँकि धला माछी द्वारा परिवाहित होता है। बाहक उपरे भूताणु वंश वृद्धि करे नाही किंतु वयस्क धला माछी द्वारा विभिन्न समय रे गछ को गछ यह गति करिथाए। भूताणु परिवहन करिबारे पुरुष धला माछी अपेक्षा माई धला माछी अधिक दक्ष अटे। सबु अवस्था यही भूताणु रोग संक्रमण करिथाए किंतु 35 ରୁ 50 दिन अधिक संक्रमण प्रवण अटे। तापमात्रा आर्द्रता और सर्वनिम्न तापमात्रा 20 ରୁ 30 डिग्री सेल्सियस द्वारा धला माछी संख्या और मात्रा प्रभावित होता है। आउ एक गुरुत्वपूर्ण परिवाहक हेउची भेंडी पत्र डिया पोक। तो धला माछी एवं भेंडीर जो पत्र डिया पोक ए दुईटी उपाय रे एई रोग संक्रमण होता है।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ସାହାବୀ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏହି ସାହାବୀ ରୋଗରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତ ପରଭଣୀ, କ୍ରାନ୍ତି, ଅର୍କ, ଅଭୟ, ବର୍ଷା, ଉପହାର ଏବଂ ଆର୍କ ଅନାମିକା ଭଳି ପ୍ରତିରୋଧୀ କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛରୁ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାହକ କୀଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ କିମ୍ବା ମକା ପ୍ରାନ୍ତ ଫସଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲଗାଇବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଧଳାମାଛିର ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଥାଏ। ଧଳାମାଛି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିସମ ଲଗାଇବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ବାହକ କୀଟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଓ ଧରିବା ପାଇଁ ଫସଲରେ ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଜନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଗଛର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ପୋଷକ ଗଛ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରୋଟନ୍, ସାସିଫୋର ଏବଂ ଆଗାରେଲିଆମ୍ ଜାତି ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜମିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଗଛ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଏହାର ସାହାବୀ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧୀ କିସମ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ସହନଶୀଳତା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍କ, ଅଭୟ, ବର୍ଷା, ଉପହାର ଏବଂ ଆର୍କ ଅନାମିକା ଭଳି ପ୍ରତିରୋଧୀ କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛକୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସାହାବୀ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କିଛି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମକା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସାହାବୀ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସିଡାମିପ୍ରିଡ୍ 20 SP 40 ଗ୍ରାମ ସକ୍ରିୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେକ୍ଟର 2ଟି ସିଞ୍ଚନ ମୋଜାଇକ୍ ଭୂତାଣୁର ଆବିର୍ଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏସିଡାମିପ୍ରିଡ୍ 20 ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପମ୍ପରେ 30ରୁ 40 ଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଧଳା ମାଛି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିହନ ଉପଚାର କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିହନ ଲଗାଇଲା ସମୟରେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ 5 ଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ କେଜି ବିହନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା 90% ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଲଗା ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏସିଡାମିପ୍ରିଡ୍ 20, ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍, ଆଜାରଦିଥିନ୍, ମିଥାଇଲ୍ ଡେମୋଟନ୍, ଥାୟୋମେଥାକ୍ସମ୍, ଆଫିଡୋଫେରୋପେନ୍, ଫ୍ଲୋପିରାଡିଫୋରନ୍, ଫ୍ଲୋନିକାମାଇଡ୍, ପିପ୍ରୋନିଲ୍, ଏହିସବୁ କୀଟନାଶକ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋଜାଇକ୍ ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବାଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଫୋଲିଓର ସ୍ପ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନିୟମ୍ ଏମ୍ ଏବଂ ଜିଓ ଲାଇଫ୍ ନୋ ଭାଇରସ୍ ସହିତ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ୟେଲୋ ମୋଜାଇକ୍ ଭୂତାଣୁ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଯେଉଁ ସାହାବୀ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି, ରାସାୟନିକ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିଥିବେ ତ ସେ ନିହାତି ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସାହାବା ରୋଗ। ତ ସେଇ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଆମେ କିପରି ନିରାକରଣ କରିବା ଏ ଯେଉଁ ସାହାବୀ ରୋଗ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସଠିକ୍ ବିହନ ବାଛିବା, ଯେଉଁଟାକି ସହନଶୀଳ କିସମ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ବିହନ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଆମେ ବାଛି ଚାଷ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହି ସାହାବୀ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। ତା ସହିତ କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଏହି ସାହାବୀ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲମ୍ବା ଟିକେ ହେବ, କାହିଁକିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ମୁଁ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି
ଭିଟାମିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ବାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ରୂପେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ରୂପେ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।